جی علی محمد خان صاحب جی. سر بس صرف ایک وضاحت جو ضروری تھی جی جو محترم جناب سردار ایاز صادق صاحب نے ریزولوشن پیش کی اس کو تو پورے عوام نے سپورٹ بھی کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کچھ جو ابھی نندن والا جو ایشو تھا اس پہ انہوں نے گفتگو فرمائی. اس پہ میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب وہ میٹنگ ہوئی تو اتفاق سے میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. اس میں محترم اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف سپہ سالار نے آ کے وہاں بریفنگ دی، اور یہ ایشو وہاں ڈسکس ہوا، یہ جو پائلٹ کا تھا ابھی نندن کا. تو میں نے پھر بعد میں جناب چیئرمین صاحب یہ دیکھا ہے کہ مختلف پروگرامز میں ہمارے محترم اپوزیشن کے ممبران اس ایشو کو اٹھاتے ہیں کہ جو ہے کلبھوشن بار بار زبان پہ آ جاتا ہے میرے، تو ویسے ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا کلبھوشن. 5 سال ان کی حکومت رہی، میاں صاحب نے کبھی ایک بار بھی ذکر نہیں کیا. لیکن ابھی نندن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں یہ ڈسکس ہوا، وہاں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی، میاں شہباز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، بلکہ سابق صدر ہیں، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی، جماعت کی، سب کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پہ اندر آپ نے اعتراض نہیں کیا. سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کا بیانیہ اندر ہو باہر بھی وہی رکھیں، یا اندر آپ احتجاج کرتے اس کو اپوز کرتے تو اس پہ ڈسکس کر لیا جاتا. اس وقت ایک نیشنل اسپرٹ میں آپ نے کیا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پھر باہر آ کے اس پہ کچھ لوگوں نے آپ کی پوائنٹ اسکورنگ کی جو مناسب رویہ نہیں ہے. سر تھینک یو. جی غلام دستگیر خان صاحب. جی خواجہ صاحب. میں جی خواجہ صاحب. دیکھیں یہ بات درست ہے محترم وزیر کی کہ وہاں پہ جو گیدرنگ تھی وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ آنا تھا. 1 گھنٹہ جو ہے وہاں پہ انتظار ہوتا رہا کہ وزیر اعظم صاحب اس عمارت میں موجود تھے، لیکن کمیٹی روم نمبر 2 میں وہ نہ آئے. آرمی چیف نے جنرل قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا، اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں گے. آج کیوں ابھی نندن کا ایشو ہم اٹھاتے ہیں یا اپوزیشن اٹھاتی ہے، ساری پارٹیز اٹھاتی ہیں، میڈیا اٹھاتا ہے، عام آدمی اٹھاتا ہے کہ آپ ابھی نندن کا جو قدم آپ نے اٹھایا، آپ نے ایک مثبت جو اس کے رسپانس تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹینشن کم ہوگی. لیکن اس کے بعد آپ ابھی نندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں، اس کے ریٹرنز کیا آئے؟ میں اپنے بھائی کو برخوردار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس انویسٹمنٹ کے اوپر ہم نے اس وقت آبجیکشن نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جن ریٹرنز کی، اس انویسٹمنٹ کے ریٹرنز کی جو ہے وہاں پہ جو بات کی گئی وہ ریٹرنز نہیں آئے بلکہ نیگیٹو ریٹرنز آئے. جہاں تک کلبھوشن کی بات ہے، کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں، اس کو سہولتیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں. میں ایک بات جو ہے کر کے تو میں اس کو وائنڈ اپ کروں. آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہم نے حمایت کی، بالکل حمایت کی. میں بالکل، پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں اور دوسری پارٹیوں نے حمایت کی کہ ابھی نندن کو آپ نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے اس کے بعد یہ بھی دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ مودی جیت جائے، اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پرائم منسٹر از آن ریکارڈ. میں غلط بات نہیں کہہ رہا، یہ سارا ہاؤس جو ہے یہ سب گواہی دیں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. پرائم منسٹر دعا گو ہوئے مودی کے لیے، ہاتھ اٹھائے کہ یہ الیکشن جیت جائے.
बाजोड़ के जलसे में कहा कि मैं दुआ गो हूं, ये मुझे करेक्ट किया उन्होंने, मौका वारदात भी बता दिया प्राइम मिनिस्टर का कि कहां पे उन्होंने दुआ की कि जी मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ, सकूत श्रीनगर हुआ, और एक जो है यहां पे बाहर जो है क्लॉक लगा दिया गया हुआ है सरीना से, एक सरीना के बाद क्लॉक लगा दिया गया है, और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी रह गया। कल जो है सिर्फ लाइट बंद करके, लाइट तो वैसे भी पाकिस्तान में अब बहुत बंद होती है, उसको जो है कल के दिन के में कश्मीरियों के साथ यकजाती शो करना, ये रंगबाजी हो रही है कश्मीरियों के साथ। जो है हमने उसका सकूत जो है खुद सोच समझ के किया है, हम उनसे उस इशू से जान छुड़ाना चाहते थे। शुक्रिया। ये जो कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ है, तारीख माफ नहीं करेगी इन हुक्मरानों को। कश्मीरी लॉकडाउन में आज 1.5 साल हो गया है, कुर्बानियां दे रहे हैं, दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो कल जो दिन गुजरा है उसकी याद में मेरे हलके में, मेरे साथ वाले हलके में, सियालकोट में जम्मू के कश्मीरी हैं जो अक्टूबर में इस तारीख को बॉर्डर क्रॉस करते हुए 1 लाख कश्मीरी शहीद हुआ। 1 लाख शहीद, हर घर के अंदर शहीद है वहां पे। मुझे पता, मुझे जाती तौर पे पता है, मेरे मोहल्लेदार हैं लोग, मेरे अजीज हैं वो लोग। ये हामिद मीर है ना आपके, मैं आप रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं, ये एंकर हैं आपके, चले आप मुकर जाएं, बड़ा मशहूर एक मोतबर आवाज है सहाफत की, इनकी जो नानी थी वो बॉर्डर कराते लापता हुई, उसके बाद नहीं मिली। लोगों की ये कमिटमेंट है, लोगों ने खून के दरिया जो है अबूर किए कश्मीर से यहां आने के लिए, और इस हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिया। सकूत कश्मीर हुआ। आपने अभिनंदन को, ये बंदा, इसने कश्मीर से गद्दारी की है, मौजूदा वजीर आजम ने कश्मीर से गद्दारी की है, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है। शुक्रिया जी। तारीख में स्याह हरूफ में इसका इमरान खान का नाम लिखा जाएगा, शुक्रिया जी। स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, यह कश्मीरियों का गद्दार है। जनाबे चेयरमैन, एक फिक्रा जो है, हमने 1948 में, 1965 में, कारगिल में, सियाचिन में हमारे फौजियों ने जाने कुर्बान की, कश्मीर के लिए जाने कुर्बान की, शहीद हुए। सबसे पहला निशान हैदर पाकिस्तान में कश्मीर की जंग में शहीद होने को वाले को मिला, उस खून से गद्दारी की इन्होंने। शुक्रिया जी, शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो अल्फाज कहे गए एक्सपंज किए। जी राजा परवेज अशरफ साहब जी। जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब चेयरमैन, ये फिर गर्मा गर्मी हो गई हाउस में, तो आपने अभी एक रूलिंग दी है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में जो अल्फाज अदा जो किए गैर गए, पार्लिमानी तो आपके ख्याल में गैर पार्लिमानी आपने एक्सपंज कर दिए। यकीनी तौर पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का किसी तरफ से भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी सिर्फ खिदमत में ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर इस तरफ से कोई लफ्ज़ गैर पार्लिमानी बोला जाए तो उसको एक्सपंज होना चाहिए, हज़फ करार हो। उस तरफ से भी अगर कोई लफ्ज़, वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसको भी एक्सपंज हो जाना चाहिए। राजा प्रोफेसर साहब, जहां से भी देखें, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी गैर पार्लिमानी अल्फाज होंगे वो एक्सपंज होंगे दोनों साइड से। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी इस्तदा सिर्फ ये है कि अगर चोर और डाकू का लफ्ज़ वहाँ से आए तो क्या वो पार्लिमानी होता है, और अगर यहाँ से बोला जाए तो वो गैर पार्लिमानी हो जाता है। इस पर मैं एक तो आपकी रूलिंग चाहूँ। दूसरी जनाब चेयरमैन, दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हम कश्मीर के हवाले से सारे ही बड़े जज्बाती हैं, और कश्मीर हमारा एक कौमी मसला है, खाए वो आप उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं। लेकिन कुछ हकायक ऐसे होते हैं कि जब हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं
कश्मीर के हवाले से, आप इनका मुदल्लल जवाब दें, शोर नहीं करें, हंगामा ना करें। अगर इन्होंने कोई बात की है उसका आपकी तरफ से एक जवाब आना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड पर भी आ जाएगा और हमारी समझ में भी कोई बात आएगी। लेकिन आप बात सुनने से पहले अगर शोरो गोगा करना शुरू कर देंगे, रंपस करेंगे, तो फिर किसी की, ये तो फिर मैं समझता हूँ कि एक मछली मार्केट तो नहीं है ना, ये तो पार्लियामान है। तो जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में आपसे ये कहना चाह रहा था कि एक मेरी इस्तदा तो आपने सुन ली है, और आप इस पे रूलिंग दें कि चोर और डाकू का लफ्ज अगर गैर पार्लिमानी है तो वो किसी तरफ से भी कहा जाएगा। अगर अली मोहम्मद साहब कहते हैं जो बड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर है उसको भी हज़फ होगा, अगर हमारी तरफ से कोई मेंबर कहेगा तो उसको भी हज़फ होगा। तो ये मेरा ख्याल है, इस पर आज फैसला आप सुना दें। जी, कोई भी गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो बैसियत स्पीकर नहीं, यहाँ पर इन क्वेश्चन जो है सर दो लफ्ज हैं, एक डाकू और एक चोर। जी देखे ना जी, जनाब इसरार तरीन साहब जी, जी इसरार तरीन साहब जी, इसरार तरीन साहब आप अपना बटन दबाएं जी। कहाँ से जी जनाब चेयरमैन जी, मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब जी, जनाब चेयरमैन साहब जी अब्बास साहब माइक जी। चेयरमैन साहब 3-4 दफा इस कुर्सी से कमिटमेंट हुई खुरम साहब। एक वजीर ने पूरी अपोजिशन और पीडीएम को गद्दार कहा कि कौन करवा रहा है, जो हमें कहेगा उसका बाप गद्दार है। मैं कोरम पॉइंट आउट करता हूं। देखिए जो हमें कहेगा हम करते हैं जी।